ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। बड़े अफसोस की गल है कि ਜਿਹੜੇ 3 कानून ਜਿਹੜੇ पास किए गए हैं, ये 3 कानून किसान ही नहीं मार रहे, सगों देश ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ हिला रहे हैं। ये चंद मुट्ठी पर लोग ਜਿਹੜੇ कि चंद मुट्ठी पर घराणिਆਂ ਨੂੰ खुश करने वास्ते देश ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ हिला रहे हैं। बड़े अफसोस नाल सानू कहना पै रहा है कि एक दौर सीगा ਜਦੋਂ देश आज़ादी वास्ते अंग्रेजों नाल लड़ रहा सी, अज सानू काले अंग्रेजों के नाल लड़ना पै रहा है। दोस्तों, ये जो 3 कानून हैं, ये 3 कानून जिन्हों का नाम फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो दूजा कानून एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट 2020 है, तो तीजा कानून फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। ये 3 कानून हैं। दोस्तों, ये 3 कानून हैं कि इन्हां बारे जो असीं विचार नाल देखते हैं तो तीनों के 3 कानून सानू मारन वाले कानून हैं। जो 3 के 3 कानून है, इहदे विच पहला कानून जिहड़ा कि संबंध रखता है कि जिहड़ा कि साडा माल खरीदूगा, माल खरीदण वाला कौन होवेगा सानू नहीं पता। ओह माल खरीदण वाला साडे इंडिया के किसी भी कोने का हो सकता है। ये सुविधा रखी गई है, उहदे पर सिर्फ उहदे कोल एक आधार कार्ड होना चाहिए है, उहदे कोल सिर्फ और सिर्फ एक पैन कार्ड होना चाहिए है, और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं। इंटरनेट का जमाना आ गया, इंटरनेट पर उन्हें तुहाडे जिहड़ा हैगा माल की बोली लगानी है और इंटरनेट पर ही उहदा सौदा तय होना है। बैंक दे विच उहदे खाते विच कुछ है कि नहीं है, उहदे कोल कैश है कि नहीं है, इसकी कोई जवाबदारी उसदे विच नहीं रखी गई। सिर्फ एक रखा गया है कि माल जिहड़ा हैगा, माल की जिहड़ी हैगी है कीमत 3 दिनों के अंदर अंदर किसान नूं मिलनी चाहिए है। अगर वो सामने वाली पार्टी रौला पाउंदी है तो वो किसान साडे SDM साहब को अपनी गुहार लगा सकता है। SDM अगर वो नहीं सुनता तो DC को लगा सकता है, तो जो DC भी नहीं सुनता वो DC को पूरी नहीं पै सकता, किसान अपने घर च जाके बैठ जाए। उस तो अगे उसकी कोई पुछ गिछ नहीं हैगी। जिवें अंग्रेजों का एक कानून सीगा रूरल एक्ट, जिहदे विच सीगा कि नो अपील नो दलील, यही किसान मारू नीति इन्हां ने अज आर्डीनेंस जिहड़ा हैगा कि इहदा जिहड़ा कानून एक्ट बन चुकिया हैगा, या ये एक्ट दे विच इहदी पहला जिहड़ा हैगा वो यही रखिया हैगा कि किसान दा माल, ये मैं संखेप दे विच दसदा, वड्डा मैंने आर्टिकल पढ़िया हैगा, इहदे विच किसान नूं मारन वालियां बहुत नीतियां हन, और उसकी भी वजह दसदा मैं की है। दूजा जिहड़ा हैगा, दूजा कानून हैगा 1955 दे विच एक बनिया सीगा एसेंशियल कमोडिटी। वो है कानून जिस कानून के तहत जखीरा अंदोजी नहीं कर सकते सी लोग। कोई भी हिंदुस्तान का व्यापारी किसी भी चीज़ का लोड़ की वरतों की चीज़ का, जिमें तेल है, नमक है, चीनी है, कणक है, साढ़े चावल, कोई जड़ी साढ़े खनिज पदार्थ जिहड़े साढ़े लोड़ी के पदार्थ हैं उन्हां दी जखीरा अंदोजी दे नहीं कर सकता सीगा अज तक। और एक मात्रा के तहत एक मात्रा रखी हुई सी कि इस तो वध कोई भी बंदा जखीरा अंदोजी नहीं कर सकता। इस दे विच अमेंडमेंट करके हुण 2020 दे विच इन्हां ने 2020 जून दे विच जद कि सारा देश लॉकडाउन दे विच था, वो चोरी इन्हां ने कानून बनाया और इनू लिया के हुण साडे पिछले महीने इस कानूनी रूप दे विच इनू एक्ट बना दिता, जिस दे विच हुण हर एक इंसान नू ये अधिकार हासिल हो गया है। वो किन्ना मर्जी वो जखीरा अंदोजी कर ले किसी भी आइटम की, भावे आलू होवे, भावे वो प्याज होवे, भावे वो कणक होवे, भावे वो झोना होवे, भावे वो किसी भी प्रकार की साड़ी खाण की लोड़ी की चीज़ है, भावे तेल है, भावे कोई चीज़ हैगी है, उसकी किन्नी मर्जी तादाद दे विच लामहदूद, कोई ओहदा महदूद नहीं, कोई ओहदे हदबंदी नहीं हैगी, किन्ना भी वो जखीरा कर सकता है। इहदे नाल बहुत महंगाई बदन दे चांस हैं। तीसरी जड़ी हैगी है जिहदे विच MSP आदि मिनिमम सपोर्ट्स
ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ 1500 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 2000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 3000 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ, ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਟ 6000 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 7000 ਵੀ ਹੋਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰੇਟ 6000 10000 ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕੋ। ਮਗਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨੇ 3000 ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ 1000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਨ ਮੇਖ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਲੱਚਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਉਹ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਟਪਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ 15-16 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 15-16 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ CAA ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀ। 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। GST ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, डिमोनेटाइजेशन की इन्होंने ते इन्होंने करके पिछे CAA लेके आए। एक लगातार इदा दे कानून लेके आ रहे हैं जिहदे नाल पूरे हिंदुस्तान के दबे कुचले लोगों को होर दबा देन। और इस दे विच जिहड़ा ऑर्डीनेंस दे विच जिहड़ी 1955 की अमेंडमेंट तो बाद इन्होंने एसेंशियल जिहड़ी हैगी है कमोडिटी नूं इन्होंने 2020 दे विच अमेंडमेंट की है। उस दे तहत ये सारा दा सारा करिया ये उसदे तहत है कि 5-6 जिहड़े कुछ लोग 15-16 जिहड़े लोग हैं वो जिहड़े कारपोरेट घराने हैं अज इन्होंने जिहड़ा खत्म किया है मंडी सिस्टम खत्म करने की इक्को एक वजह हैगी है कि तुहाडा जिहड़ा हैगा चेन्नई दे विच बैठा व्यापारी भी तुहाडी फसल खरीद सकदा है। नंबर 1 कोई बंदा बॉम्बे बैठा तुहाडी फसल खरीद सकदा है। मलेरकोटले दी कोई बंदा दिल्ली बैठा तुहाडी फसल खरीद सकदा है। हुण आपां आ जाइए
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਚੇन्नई, अगर उन्हें चेन्नई बैठ के थोड़ी फसल खरीद लेती तो चेन्नई उन्होंने अपना माल चेन्नई लेके जाना, कितना माल भाड़ा पै जाएगा। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਮੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਣਗੇ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਟ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਲ ਵੇਚਣਗੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਲੂ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਪਿਆਜ਼ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਡੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੋਚੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸੌ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਧੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਦੀ ਧੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਧੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ, ਕਦੇ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲਤੇ घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये ना समझो कि ये किसान इस वक्त दुविधा दे विच हन, ये ना समझो अगे नूं हर उस इंसान का नंबर आएगा जिहड़ा कि अडानिया दे, अंबानिया दे, वो कारपोरेट घराणियां दी अख दे विच रड़कूगा। अगे नूं हर उस शख्स का नंबर आएगा जिहड़ा कि ये कारपोरेट घराणियां दे जे वास्ते जिहड़ा विच विचाले आएगा, ओहदा नंबर हर शख्स का नंबर आएगा। दोस्तों मैं अपनी एक बात दे नाल एक मलेरकोटले दा होर नौजवान जत्था जिहड़ा हैगा जुझारू नौजवान मोहम्मद नसीर आ गया है। मैं उन्होंने इत्थे पहुंचण दे जी आयां नूं आखदा हां। मोहम्मद नसीर एक ऐसा शख्स है जिसने मलेरकोटले दे अंदर पैदा हो के मलेरकोटले दा नाम हिंदू मुस्लिम सिख साझ का जिहड़ा हैगा एडा वड्डा कारज इन्हां ने अपने सिर लत्ता है कि इसनूं लैके पूरी दुनिया दे विच सिख मुस्लिम साझ नूं अगे वधा रहे हैं। तो दोस्तों इन्हां दे आउण ते मैं अपनी बात खत्म करदा हां कि अगरचे तुसी इसे तरह सड़कों ते रहे, अगरचे तुसी अपना एजिटेशन इसे तरह जारी रखिया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਭਾਵੇਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਆਇਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਦੀਮ ਅਨਵਾਰ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।